तो हमारे जो एकेडमीज़ के रेंट है वो शुरू ही होते हैं 40-50 हज़ार से, लाखों तक भी रेंट है। तो आप लगा लीजिए पिछले साल 5 से 6 महीने बंद रहा, तो आप लगा लीजिए कितना रेंट आया होगा हमें। और रेंट हमारे वेव ऑफ नहीं हुए हमारे ऑनर्स, बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा अपने आप देखो, है ना। तो 3-3 लाख तो हमने रेंट भरे हैं। बिजली के बिल 3 से 4 लाख हमने बिना मतलब का दिया, कुछ कमाया तो हमने है ही नहीं, है ना। तो सरकार इस बार फिर वही किया कि मतलब हमारी अकेडमी सबसे पहले बंद कर दी गई। पहले तो जिन्हों के कोल अकेडमीज़ ने रेंट थे, सब तो पहले तो उन्होंने सुनवाई की जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लॉस के नीचे गए, ना वो अकेडमीज़ खोल सकते हैं, ना वो कोई काम चला सकते हैं, ना वो रेंट पे कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 2-2 3-3 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। डीजे लगेगा तो भी आर्टिस्ट लोग लगाएंगे। आपका कोई भी फंक्शन फैमिलीज का होता है, इंसान जब खुशी का माहौल बनाते हैं वो हम सबसे पहले हम आते हैं। और हमारे साथ ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर कोरियोग्राफर को कुछ नहीं पूछा जा रहा है, एक डांसर्स को कुछ नहीं पूछा जा रहा हिंदुस्तान की सरकार से कि हमारी सुनी जाए सुनाई, जो कि इस कंडीशंस में हम जो बच्चे तो पालना क्या, रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम पे। ऐसे हालात हमारे चल रहे हैं। एक पासे तुसीं देख रहे हो कि ठेके भी खुले ने, दूजे पासे तुहाडीਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਰੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? सर आपको पहले मैं बताना चाहूँगी कि रेंट लोगों के 5,000 भी है, लेकिन जो हमारी अकेडमीज़ होती है ना, इतना ज़्यादा एरिया होता है, बिकॉज छोटे रूम्स में हम अकेडमीज़ नहीं रन कर सकते। तो हमारे जो अकेडमीज़ के रेंट है वो शुरू ही होते हैं 40-50 हज़ार से, लाखों तक भी रेंट है। तो आप लगा लीजिए पिछले साल 5 से 6 महीने बंद रहा, तो आप लगा लीजिए कितना रेंट आया होगा हमें। और रेंट हमारे वेव ऑफ नहीं हुए हमारे ऑनर्स, बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा अपने आप देखो, है ना। तो 3-3 लाख तो हमने रेंट भरे हैं। बिजली के बिल 3 से 4 लाख हमने बिना मतलब का दिया, कुछ कमाया तो हमने है ही नहीं, है ना। तो सरकार इस बार फिर वही किया कि मतलब हमारी अकेडमी सबसे पहले बंद कर दी गई, और अब तक हमारा नाम तक नहीं लेते हैं ये लोग। चलो ठीक है, हम आपके साथ एग्री हैं, अगर कोविड है हम सरकार के साथ पूरे सहमत हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें कहीं से तो कोई कुछ तो रिलैक्सेशन दीजिए ताकि हमारे रेंट्स वेव ऑफ हो। अगर आप बंद करने की परमिशन दे सकते हो तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑनर से कि रेंट माफ़ किए जाएँ। इट्स नॉट अ बिग डील। कई सालों तक बिल्डिंग्स खाली रहती हैं, तो ऑनर्स को मुझे नहीं लगता उनकी एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है। हाँ ठीक है, चढ़ गई तो रेंट आ गया, नहीं चढ़ी तो नहीं आया। तो वो आई थिंक मुझे लगता है ऑनर ये कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये करवा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी सुन ही नहीं रही है। हमें कहीं से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आज सिर्फ लुधियाना के नहीं, पूरे पंजाब के एकेडमी के ऑनर्स हैं यहाँ पर जितने भी हैं। हमारी मीटिंग हुई है, नॉर्थ इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन है हमारा ये, तो इसकी फर्स्ट मीटिंग है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਮ ਸੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਲਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਲੂ ਧਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡਾਂਸ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡਾਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਸਟ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ
ਅੱਗੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਵੇ ਸਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, डांस दीवाने तो ये लोग आ चुके हैं, नेशनल चैनल तो सर ने, ठीक है ना, ये लोग आ चुके ने, इन्ने ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 2-2, 3-3, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 15,000 ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆ ਸੈਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? पहले तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जितना हमारा ये गठन हुआ है, ये सिर्फ मेरे ख्याल लगता है ये पंजाब में नहीं ठहरेगा, पूरा हिंदुस्तान के हम आर्टिस्ट इकट्ठे होंगे जिस मुद्दे को लेके चलेंगे हम तो। क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो इस टाइम बहुत माड़ी चल रही है। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो अभी परिवार कैसे चल रहा है, परिवार जो हमारे पास थोड़ा बहुत पड़ा है और बाकी चल रहा है कर्जा से लेके, किसी से उदाहरण ले रहे हैं, आपके पास है, दोस्त है, ऐसे सब लोग कर्जा लेके चल रहे हैं हमारा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में जो आर्टिस्ट लोग हैं, मेरे ख्याल आपके हर खुशी में हम ही लोग आपको वो एहसास दिलाते हैं कि खुशी का एहसास। डांस तो हमने करना है, डीजे लगेगा तो भी आर्टिस्ट लोग लगाएंगे। आपका कोई भी फंक्शन फैमिलीज़ का होता है, इंसान जब खुशी का माहौल बनाते हैं वो हम सबसे पहले हम आते हैं। और हम हमारे साथ ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर, कोरियोग्राफर को कुछ नहीं पूछा जा रहा है, एक डांसर्स को कुछ नहीं पूछा जा रहा। तो मैं जिन उन स्कूलों से भी गुजारिश करूँगा और पूरे जो हमारी सरकार है उनसे भी गुजारिश करूँगा कि हमारी तरफ देखा जाए। और जो रेंट बढ़ रहे हैं, जैसे अब बंद पड़ने, जैसे लॉकडाउन में अकेडमीज़ बंद पड़ी है, फिर भी उन लोगों को रेंट चालू है। अब हम खोलेंगे तो ज़्यादा चालू होगी, लेकिन हमारा बुरा हाल है इस टाइम। जितने भी हम ये मेंबर्स आए हैं तो मेरी हम गुजारिश करूँगा पंजाब से या सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से, कि हमारी सुनी जाए सुनाई। जो कि इस कंडीशंस में हम जो बच्चे तो पालना क्या, रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम पे, ऐसे हालात हमारे चल रहे हैं। तो अभी एक पासे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਰ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬੰਦ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਪੂਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਨ ਠੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।